السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے میرا سارا زنگ اتار دو، مصنفہ ہیں افشاں آفریدی، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 24۔ ایکسکیوز می، وہ نیورو سرجن اور برین اسپیشلسٹ سے مل کر درِ مکنون کے کمرے کی طرف آ رہی تھی جب کسی کے پکارنے پر چونک کر مڑی۔ جی، آپ زارا بھابی کی سسٹر ہیں؟ ہلکی سے بڑی ہوئی شیو، آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی اور چہرے پر تمکنت لیے وہ نوجوان سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ زوہا نے سرزدہ پیر اسے دیکھا۔ بلو جینز اور بلیک پولو شرٹ میں ملبوس زاویہ انصاری اسے پہلے ہی نظر میں خاصا متاثر کن لگا۔ ہاتھ میں کار کی چین کو بے چینی سے گھماتا وہ دراز قد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں زاویہ انصاری، اظہار بھائی میرے کزن ہے، اور میری سسٹر اینی، اس سے شاید آپ واقف ہوں۔ اپنا تعارف شائستہ طریقے سے کراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اضطراب ہلکورے لے رہا تھا۔ زوہا کو اسے پہچاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ردا کی شادی پر درِ مکنون کے توسط سے وہ اینی سے متعارف ہوئی تھی۔ جی، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ کیسے ہیں آپ اور آپ کی فیملی؟ زوہا کی آنکھوں میں الجھن سی تھی، مگر اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ سب ٹھیک ہیں، آپ سنائیے، آپ کی کزن کیسی ہیں؟ جواباً اس نے بعجلت براہ راست درِ مکنون کے لیے سوال کر ڈالا تھا۔ زوہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ انفیکٹ میرے ایک انکل یہاں ڈاکٹر ہیں، ان سے کسی کام کی وجہ سے ملنے آیا تھا تو اینی کا اصرار یاد آ گیا۔ اس نے بطور خاص مجھ سے آپ کی کزن سسٹر کی خیریت پتہ کروائی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال کر معتدل لہجے میں اپنے یہاں آنے کی وجہ بیان کی تو زوہا خوش دلی سے مسکرا دی۔ وہ بہتر ہے پہلے سے، ابھی میں ڈاکٹرز کے پینل سے مل کر آ رہی ہوں۔ پچھلے 2 ویکس کے مقابلے میں کل اس کے برین نے رسپانس دیا ہے۔ 2 دن پہلے کی رپورٹس اور آج کی رپورٹس کا اگر موازنہ کریں تو وہ دھیرے دھیرے ریکور کر رہی ہے۔ ڈاکٹرز آج بہت پر امید ہیں۔ اس خوشخبری کو جو ابھی وہ گھر والوں خاص طور پر پاپا سے شیئر کرنے کے لیے موبائل نکالنے ہی والی تھی، زاویہ انصاری کے استفسار پر اس کو خوشی خوشی بتا گئی۔ امید اور مسرت سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ زاویہ انصاری کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے اندر طمانینت کی بارش دی کر دی ہو۔ ایک پرسکون سی مسکراہٹ نے ہلکے سے اس لبوں کو چھوا۔ الحمدللہ، ایک جذب سے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ بلا شبہ اللہ کا شکر ہے، پچھلے 15 دنوں میں پہلی بار ڈاکٹرز نے کچھ پازیٹیو بتایا ہے۔ زوہا کی دلی مسرت عیاں تھی۔ انشاءاللہ آگے بھی سب پازیٹیو ہی ہوگا۔ بہت سے لوگوں کی دعائیں ہیں آپ کی کزن کے لیے، اطمینان رکھیں، وہ جلد صحت یاب ہوگی۔ رسانیت سے کہتے ہوئے زاویہ انصاری کا رواں رواں جیسے شکر بجا لا رہا تھا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، زوہا نے بے ساختہ کہا تھا۔ کاش کہ ایسا ہو جائے، اس کا اندر رو دیا تھا۔ پھر زوہا نے اسے بہت روکا مگر وہ رکا نہیں، اور پھر کبھی آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے دھیان بھی نہیں دیا کہ دائیں کوریڈور سے اسی طرف آتے اکرما نے اسے بغور دیکھا تھا۔ زوہا کے ساتھ اسے باتیں کرتا وہ دیکھ چکا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ ارے تم آ گئے اکرما، سچ میں ابھی تم سب کو ہی کال کرنے والی تھی۔ زوہا کی نظر اس پر پڑی تو خوشی اور مسرت سے اس کی طرف بڑھتی چلی آئی۔ ڈاکٹر سے ملنے والی اس چھوٹی سی امید کی کرن نے اس کا چہرہ جگمگا دیا تھا۔ وہ خوش تھی، مگر اکرما تک قدم بڑھاتے بڑھاتے جیسے اسے یاد آ گیا تھا کہ اسے بھی تو ڈاکٹرز کے پینل سے ملنا تھا۔ مگر تم تھے کہاں؟ تمہیں تو پتہ تھا نا کہ آج ہماری ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ فکس ہے۔ قریب آنے پر اس نے سنجیدگی اور قدر خفگی سے اکرما کے پرسوچ چہرے پر نظر ڈالی۔ ہاں، آئی ایم سوری، میں جلدی نہیں پہنچ سکا، حالانکہ تمہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ ہاں، وہ کسی سوچ سے باہر آیا تھا گویا۔ ویل، تم بتاؤ ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ اس کا ذہن اپنی الجھن کے ساتھ ساتھ اب زاویہ کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے پچھلے ویک کی رپورٹ کے مقابلے میں آج بہت پازیٹیو باتیں بتائی ہیں۔ دوری کا برین پھر سے رسپانس دینے لگا ہے۔ اسے جو نیوروٹیکل شاک لگا ہے اس کا اثر ہے کہ وہ اب تک آنکھ نہیں کھول سکی ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ ریکور کرے گی انشاءاللہ۔ ممکن ہے چند ہفتوں میں وہ اپنے کوما سے باہر آ جائے۔ زوہا کی مسرت سے چمکتی آنکھیں اکرما کے چہرے کا حصار کیے ہوئے تھیں۔ اسے لگا جیسے اس خبر نے اکرما کو کسی بھاری بوجھ سے چھٹکارا دلایا ہو۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتا اضطراب جیسے قدرے کم ہوا تھا، مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ زوہا کو کسی فکر نے آ گھیرا۔ کیا بات ہے اکرما، گھر پر سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں، سب ٹھیک ہے، بس دادی کا بی پی یکدم بہت لو ہو گیا تھا۔ میں ان کے پاس تھا، اس لیے ذرا دیر ہو گئی۔ اس نے کوریڈور کے آخری سرے پر نظر ڈالتے ہوئے سرسری سا بتایا تو زوہا فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیسی ہیں دادی؟ زیادہ لو تو نہیں ہے بی پی؟
آج کل تو یوں بھی دل سہمے ہی رہتا تھا۔ وہ کسی نئی آزمائش کے لیے خود کو تیار نہیں پا رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہیں۔ انکل سردار نے آ کر چیک کر لیا تھا انہیں، دوا وغیرہ دے دی ہے، تم ٹینشن مت لو۔ وہ اسے تسلی دینے کو بوجھلت بولا، مگر زوہا نے دیکھا وہ خود بڑا اپسیٹ تھا۔ ابھی تمہارے پاس کون آیا تھا؟ اس نے زوہا کی جائزہ لیتی نظروں سے بچنے کے لیے خود ہی موضوع بدلا تو زوہا نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی اکرما اپنی پریشانی کسی سے کم ہی شیئر کرتا ہے، اور بالخصوص اس وقت تو وہ زوہا کو ایک لفظ بھی نہیں بتائے گا۔ زاویار انصاری تھا، اجی بھائی کا کزن۔ اس نے زاویار کے ساتھ ہونے والی بات چیت دوہرا دی۔ وہ کیا درِ مکنون کی خیریت پوچھنے آیا تھا؟ اس نے استفسار کیا۔ نہیں، کہہ رہا تھا کہ یہاں کسی کام سے آیا تھا، البتہ اس کی سسٹر ہے نا اینی۔ زوہا نے ذرا رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر ہلا گیا۔ اس نے خیریت پتہ کرائی تھی دوری کی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اب درِ مکنون کے کمرے تک آ گئے تھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ زاویار کا پروپوزل درِ مکنون کے لیے آیا تھا؟ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اکرما نے پوچھا تھا۔ ہاں، میمی نے بتایا تھا بعد میں، اور یہ بھی کہ زاویار نے خود اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ مگر بڑی حیرت کی بات ہے نا اکرما، زاویار انصاری کو دوری کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ کوئی کیسے اتنی حسین لڑکی کے لیے انکار کر سکتا ہے جسے چاندنی سے بنایا گیا ہو؟ زوہا اندر آ چکی تھی۔ کمبل اوڑھے مشینوں کے تاروں سے جڑی درِ مکنون کو اس نے بہت سوگواری سے دیکھا۔ اکرما نے گہرا سانس اپنے اندر اتارا تھا۔ کبھی کبھی انسان دوسرے کی خوبصورتی سے خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے، شاید اپنی بدصورتی آئینہ جو دکھا دیتی ہے۔ بلا ارادہ اس کے لبوں سے فکرہ پھسلا تھا، پھر یکدم احساس ہونے پر اس نے مبہم سی مسکراہٹ سمیت زوہا کو دیکھا جو اس کے جملے پر چونک گئی تھی۔ یوں بھی انسان اپنے پارٹنر میں ہمیشہ خوبصورتی ہی نہیں ڈھونڈتا، اور کیا معلوم کہ یہ حضرت کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، اکرما نے سنجیدگی اور گہرائی سے کہا تو وہ جیسے لاجواب سی رہ گئی۔ اکرما نے درِ مکنون کے نکاحت زدہ کمزور اور زرد چہرے کو بغور دیکھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس نے درِ مکنون کو کہیں دیکھا ہے۔ آج معلوم ہوا کہ وہ ایسا کیوں محسوس کرتا تھا۔ غم عمر کے خواہ کسی بھی حصے میں ملے، انسان کو کمزور ہی کرتا ہے۔ خاص طور پر بڑھاپے میں ملنے والا صدمہ کبھی کبھی زندگی سے ہی بیزار کر جاتا ہے۔ پھر یہ بیزاری ایک ایسی کیفیت کو جنم دیتی ہے جس سے انسان خود کو شکست خوردہ اور ہارا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ صدمہ اچانک تھا اور شدید بھی۔ اماں کی قوت برداشت اس کی متحمل نہ تھی۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا کے زیر اثر وہ سوئی ہوئی تھیں۔ اثر کے بعد کہیں جا کے دوا کا اثر ختم ہوا تو آنکھوں اور دل پر بڑا بوجھ سا محسوس ہوا۔ یہ خبر سننے کے بعد جاگنے اور سوچنے کی خواہش ان کے اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ چادر منہ پر ڈالے بس سوتی رہیں، مگر یہ بھی جانتی تھیں کہ مظفر شیرازی کی طاقت اور ڈھارس وہی ہیں، اس لیے بادل ناخواستہ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرے کے وسط میں رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھے مظفر شیرازی درد اور کرب سے چور تھے۔ ان کا دل اولاد کے دکھ پر رنج سے بھر گیا۔ مظفر، انہوں نے نحیف و نزار آواز میں پکارا۔ جی اماں، کیسی طبیعت ہے آپ کی اب؟ وہ لپک کر ماں کے پاس آئے تھے جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہوں میں۔ ارے آپ لیٹی رہیے، ڈاکٹر نے آپ کو آرام کے لیے کہا ہے۔ مظفر صاحب نے نرمی سے ماں کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر انہیں دوبارہ لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، وہ تھکی تھکی سی بولیں۔ مظفر صاحب کا سر پشیمانی سے جھک گیا۔ مجھے معاف کر دیں اماں، میں نے یہ سب بتا کر بڑا دل دکھایا ہے آپ کا، وہ افسردگی سے کہہ رہے تھے۔ اماں نے دیکھا ان کا بیٹا جو خود کئی سالوں سے اس درد کے صحرا میں بھٹک رہا تھا، انہیں دکھی کر کے کس قدر غمزدہ تھا۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر بیٹے کے تھکے ہوئے وجود پر نظر دوڑائی۔ پچھلے 2.5-3 سالوں میں مظفر کس قدر ٹوٹ گئے تھے۔ ان کے لہجے سے پسماردگی اور افسردگی ٹپکتی تھی۔ وہ ماں تھیں، اب سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس شکست و ریخت کا شکار تھے۔ اکیلے اپنا دکھ اور غم اٹھا رہے تھے۔ گزرے برسوں میں انہوں نے کبھی کسی کو احساس بھی نہ ہونے دیا کہ وہ اندر ہی اندر اپنی بیٹی کو زندہ درگور دیکھ کر کس طرح ٹوٹ چکے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ایسا ہی ہے اماں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے ماں کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ آنسو بنا رکے ان کے چہرے پر پھسلنے لگے۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنی اپنی سی لگتی تھی مظفر، اس کی تکلیف، اس کی اذیت مجھے شروع سے ہی دکھ دیتی تھی۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ میری ہے، مگر یہ واقعی سچ ہوگا۔ میں نے آنسوؤں نے ان کا بقیہ جملہ مکمل نہ ہونے دیا۔ یہ سب میں نے کیا کر دیا اماں؟ کیوں دور کر دیا تھا اسے خود سے؟
کیا معلوم اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش نہ آتا۔ ان کے لہجے میں پچھتاوے کا رنگ بہت گہرا تھا۔ یہ سب قسمت کا لکھا تھا بیٹا، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا تھا، نہ تم، نہ زاہد، نہ صوفیہ، نہ ہم۔ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اکرما آ گیا ہاسپٹل سے؟ کچھ پتہ چلا؟ کیا بتایا ڈاکٹرز نے آج؟ تبھی انہیں خیال آیا تھا نہیں وہ بس آتا ہی ہوگا، ویسے فون آیا تھا زوہا کا اور اس نے بہت اچھی اور مثبت خبر دی ہے۔ انہوں نے آنسو صاف کیے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے در مکنون کی رپورٹ کے متعلق انہیں بتانے لگے۔ اماں کے چہرے پر افسردگی بھرا اطمینان اتر آیا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر عصر کی نماز ادا کی۔ ان کی دعا کا ایک طویل دورانیہ تھا جو مغرب کی نماز تک جاری رہا۔ در مکنون کے علاوہ ردا کا دکھ بھی سب کو جکڑے ہوئے تھا۔ اماں کے لیے اس عمر میں بیک وقت اتنے تفکرات کا برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ مظفر لمحے بھر کے لیے بھی ماں کے پاس سے ہٹے نہیں تھے۔ اکرما زوہا کو لے کر ہاسپٹل سے گھر واپس آیا تاکہ وہ گھر پر تھوڑا آرام کر سکے۔ ردا آصف کی وجہ سے در مکنون کے پاس رک نہیں سکتی تھی اور سائرہ بیگم رکنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں میں دادی اور زوہا ہی ہاسپٹل میں اٹینڈنٹ کے طور پر رکیں۔ سعد ابھی ملائیشیا سے واپس نہیں آیا تھا، اس لیے زوہا یہ ذمہ داری انجام دے رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ سوچ کر سائرہ بیگم کا غصہ چھت کو چھونے لگتا۔ وہ اس لڑکی کو جس کے سبز قدموں کی وجہ سے مصیبتوں نے ان کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا، ان کے اپنے تئیں اس کی خدمت کے لیے ایک رات تو کیا وہ 1 گھنٹہ وہاں گزارنے کو تیار نہ تھیں، بلکہ اس کا کومے میں چلے جانا ان کے زخموں کے لیے پھاہے کا کام دے گیا تھا۔ کوئی ان کے دل میں جھانکتا تو پتہ چلتا کہ در مکنون کا شیرازی ولاس سے چلے جانا ان کے لیے کس قدر سکون کا باعث تھا۔ اکرما اندر داخل ہوا تو بیرونی دروازے کی طرف سے جاتے ہوئے فزیو تھراپسٹ سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ ہیلو سر۔ ہیلو، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ اکرما نے تھراپسٹ کی شکل سے عیاں بیزاری محسوس کر کے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ اصولاً تو اسے ابھی 1 گھنٹہ آصف کی تھراپی کرانی تھی۔ میں جا نہیں رہا، بھیجا جا رہا ہوں۔ مسٹر آصف آج تھراپی کرانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ فزیو تھراپسٹ نے گویا موقع ملتے ہی رونا رو دیا تھا۔ اکرما کے تکن زدہ چہرے پر تفکر کے بادل چھا گئے۔ مگر کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب تو مسٹر آصف ہی دے سکتے ہیں۔ تھراپسٹ نے کندھے اچکائے۔ اس کی اکتاہٹ عیاں تھی۔ پھر بھی بات کیا ہے آپ بتائیں پلیز۔ اکرما نے تحمل سے استفسار کیا۔ مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ تھراپی کوئی میجک نہیں کہ مسٹر آصف 5 ہفتوں کے اندر چلنے پھرنے لگیں گے۔ یہ ایک تھراپی ہے۔ اکرما کے استفسار پر وہ بتانے لگا۔ مسٹر آصف کو صبر رکھنا ہوگا اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا، اپنی ول پاور کو استعمال کر کے، اور حسن ذہن رکھتے ہوئے جب وہ ٹریٹمنٹ فالو کریں گے تبھی رزلٹ ملے گا۔ یہ اوور نائٹ حل ہونے والا مسئلہ نہیں۔ اکرما نے بغور سن کر سر ہلایا۔ مگر مسٹر آصف آج کل تعاون نہیں کر رہے۔ پچھلے 2 دنوں میں انہوں نے مختلف ایکسرسائزز میں سے جو کہ ضروری ہیں صرف چند ایک ہی کروائیں، جبکہ آج تو سرے سے تھراپی کے لیے ہی انکار کر دیا۔ تھراپسٹ کے بتانے پر اکرما کے چہرے پر تفکر کے بادل چھا گئے۔ آئی ایم سوری، آصف کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو زحمت ہوئی۔ بات صرف میرے وقت کی نہیں ہے سر، مجھے تو آپ پے کر ہی دیں گے۔ اصل مسئلہ آصف صاحب کا ہے۔ اگر ابھی انہوں نے اس طرف لاپرواہی برتی اور بے توجہی کی تو سمجھیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا کیس مشکل ہو جائے گا۔ تھراپسٹ صاحب خلوص سے بولے تھے۔ اکرما مسئلے کی نوعیت کو سمجھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر جنید، مگر فکر نہ کیجیے، میں آصف سے بات کر لوں گا۔ آپ کل سے اس ٹائم آیا کریں، میں بھی اس وقت گھر پر ہوتا ہوں۔ مجھے امید ہے ہم مل کر آصف کو کنونس بھی کر لیں گے اور موٹیویٹ بھی۔ سنجیدہ سی نپی تلی مسکراہٹ سمیت اس نے کہا تو تھراپسٹ سر ہلا کر مسافہ کر کے چلتا بنا۔ اکرما نے گہری سانس بھر کر شیرازی ولاس کے داخلی دروازے کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اندر چلا آیا۔ وہ دادی کی طرف سے فکر مند تھا، ان کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اس وقت جنید کی باتیں سن کر اس کا سارا دھیان آصف کی طرف مڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آصف نا امیدی کے صحرا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں انسان سب سے پہلے علاج سے ہی بے رخی برتتا ہے۔ گو کہ اس کی پھوپھی نے امریکہ میں اس کی رپورٹس منگوا کر وہاں ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا۔ خود عبید بھائی نے بھی آسٹریلیا میں سیکنڈ اوپینین لیا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ آصف کی معذوری کا صرف اور صرف وقت اور اس کی اپنی ول پاور ہی علاج ہے۔ اس کا آپریشن بالکل ٹھیک ہوا تھا، اب جو بھی ہونا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہونا تھا۔ 2 دن پہلے ہی امریکہ کے بعد آسٹریلیا سے بھی یہی خبر آ گئی تھی۔ طاہرہ آنٹی نے بھی نادر کے پاس رپورٹس بھجوا رکھی تھیں۔ ان سب کے بس میں جو تھا وہ سب کر رہے تھے، مگر آصف کے لیے صبر اور حوصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس نے اپنی چلنے کی صلاحیت کھوئی تھی، خواہ عارضی طور پر ہی صحیح، مگر اسے سہنا سہل نہ تھا۔
दूसरी तरफ रिदा थी, जिसे शादी के बाद से अभी तक कोई खुशी हासिल नहीं हुई थी। जो वक्त उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होना था, वो दवाओं, ऑपरेशन और हॉस्पिटल की नज़र हो गया था। सायरा बेगम और दादी रिदा को देख देख कर होला करती। जहेज़ और बरी के खूबसूरत मलबूसात उसने अलमारी में बंद कर दिए थे। वो सारा सारा दिन आसिफ की खिदमत में गुजार देती, जिसके चिड़चिड़ेपन के बायस अब वो भी थकने लगी थी। आसिफ के साथ होने वाले हादसे से ज़्यादा उसे आसिफ के मिजाज में पैदा होने वाले मनफी तगय्युर ने परेशान कर डाला था। दूसरी तरफ सायरा शिराजी थी, जो उठते बैठते उस वक्त को कोसा करती जब आसिफ शादी वाली रात को फूफी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था और हादसा वकूअ पजीर हुआ। अरे ये काम क्या दुल्हा को ही करना था? क्या कोई और नहीं कर सकता था? सब तुम्हारी गलती है रिदा, तुम्हें उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। घूम फिर कर वो रिदा को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा देती तो वो उनके पास से भी उठ आती। इस वक्त जब अकरमा अंदर दाखिल हुआ, आसिफ खिड़की से बैक यार्ड के लान के दरख्तों पर नज़र जमाए हुए था। उसके चेहरे पर लिखी मायूसी और बेजारी साफ पढ़ी जा रही थी। पिछले चंद माह में शादी की तैयारियों के दौरान उससे काफ़ी मेल मुलाकात के बायस अच्छी ज़हनी हम आहंगी कायम हो चुकी थी। वो दिल से आसिफ को पसंद करता था, जो जिंदा दिल और पुरअज़्म इंसान था। मगर एक हादसे ने उसकी जिंदा दिली और अज़्म दोनों को सख्त गज़न पहुंचाई थी। अकरमा अफसरदगी से उसे देखता उसके पास पड़े काउच पर आ बैठा। किसी की मौजूदगी के एहसास पर आसिफ ने गर्दन को मोड़कर उसकी तरफ देखा। दोनों के माबैन मुस्कुराहट का तबादला हुआ। आसिफ की बेजान और थकी हुई पसमर्दा से मुस्कुराहट के बदले अकरमा की हौसला दिलाती संजीदा सी दोस्ताना मुस्कुराहट। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, जी रहा हूँ। आसिफ ने सर झटक कर व्हील चेयर का रुख अकरमा की तरफ फेर लिया। आप सुनाइए, क्या बताया है डॉक्टर ने दुर्रे मखनून के बारे में? वो पूछ रहा था, जिस पर अकरमा किसी ध्यान से निकलकर उसके सवाल का जवाब देने लगा था। क्या बात है जवी, तुमने इस कदर इमरजेंसी में मुझे फ़ोन करने को क्यों कहा? सब ठीक तो है? शहरियार अंसारी का फिक्रमंद लहजा जावियार के लिए गैर मुतवक्का नहीं था। आधे घंटे कबल जब उसने उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की थी, वो सीट पर नहीं थे, लिहाजा पीए को उसने मुख्तसिर एमरजेंसी का कहकर कॉल बैक करने को कहा था, और अब वो शहरियार अंसारी को फ़ोन पर सुन रहा था। जी सब ठीक है। तो फिर तुमको ऐसी क्या इमरजेंसी थी? इमरजेंसी ही समझिए। क्या हुआ है? मैमूना के घर में तो सब ठीक है ना? बहन के लिए उनका लहजा व तरद्दुद भरा था। जावियार के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। जी वहाँ बज़ाहिर सब ठीक है, मगर कब तक? क्या मतलब? शहरयार साहब की समझ खाक ना आया। सभी खुल के बात करो। उसके लहजे से कुछ पा लिया था उन्होंने। जावियार ने गहरी सांस लेकर कुछ सोचा और जब बोला तो रुका नहीं। ठीक है, तो मैं खुलकर बात करता हूँ। मेरा इशारा शहरीन की तरफ है। मैं चाहता हूँ कि उसे मेरे नाम के तोक से रिहाई दे दी जाए, क्योंकि ये तो तय है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। उसका अंदाज़ फैसला कुन था, उसने बराह रास्त कह दिया था। मगर क्यों? दूसरी तरफ उसके बाप थे। गुस्सा तो उन्हें बहुत आया, मगर वो बर्दाश्त कर गए कि आगा जान की आजकल यही हदायत थी। आखिर क्या बुराई है शहरीन में? सवाल अच्छाई या बुराई का नहीं, मेरे फैसले का है, और ये फैसला मैं करूँगा कि मुझे किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। आगा जान ख़ानदान के बड़े हैं, ये फ़ैसले आज तक उन्होंने ही किए हैं। शहरयार साहब का लहजा उसके दो टोक अंदाज पर कदरे सख्त हुआ। जानता हूँ, मगर ज़रूरी नहीं कि उनका हर फैसला दुरुस्त हो या काबिल कबूल हो। मैं आपकी तरह एक बार फर्मा बरदारी करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, और फिर आपने भी तो अपनी मर्ज़ी का साथी चुना, तो फिर ये हक़ मुझे क्यों ना हासिल हो? उसका अंदाज़ बड़ा निपा तुला था। वो बड़े हमवार लहजा में बोल रहा था, जैसे सब कुछ पहले से सोच रखा हो, महज उन्हें इतला देना मकसूद हो। शहरयार साहब के लिए गुस्सा ज़ब्त करना मुश्किल हो गया। तो ये हक़ तुम्हें दिया गया था ना? खौला और शहरीन में से किसी का भी हाथ दे देते तुम्हारे हाथ में, मगर उस वक्त की तुम्हारी खामोशी के बाइस आगा जान ने खौला की तारीख से निस्बत तय कर दी। तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं आगा जान की पसंद के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारूँ और ख़ानदान में ही शादी करूँ? और क्या ये भी किसी हकीम का मशवरा है कि इस ख़ानदान की हर लड़की इसी ख़ानदान में खपाई जाए, वो भी जबरन? वो भी उनका ही खून था, उन्हीं के अंदाज में बोला था। इसमें जबर की क्या बात है? खौला अच्छी लड़की है, तारिक खुश है। आपके पास ऐसा कौन सा आला है जिससे आप किसी की खुशी की पैमाइश कर लेते हैं? इंसान के चेहरे से पता लगता है उसकी खुशी नाखुशी का। तो फिर मेरे चेहरे से आप लोगों को क्यों कुछ पता नहीं लगता? शहरीन के चेहरे से उसकी नापसंदीदगी क्यों दिखाई नहीं देती? वो दू बदू जवाब दे रहा था। शहरयार साहब लम्हा भर के लिए लाजवाब से हो गए, फिर कुछ सोचकर पूछा, तुम्हारा मसला क्या है ज़वी? तुम किससे शादी करना चाहते हो? इस बार उनका लहजा नरम था।
اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور فی الحال تو بالکل بھی نہیں۔ شہرین کی رائٹ ایج ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو میرے نام پر بٹھا کر بوڑھا کر دیا جائے۔ میں اپنا انکار آغا جان اور آپ دونوں تک پہنچا چکا ہوں۔ سوچ لیجئے، کل کو مجھے الزام نہ دیجیے گا کہ آپ کی بھانجے کی زندگی برباد کر ڈالی ہے میں نے۔ اس سے زیادہ خلوص کا مظاہرہ میں کر نہیں سکتا۔ شہری میری بچپن کی دوست ہے، اسے ہمدردی نہ ہوتی تو کبھی آپ سے کچھ نہ کہتا۔ اسے اپنے نام پر بٹھا کر آغا جان کے کیے کا اچھا بدلہ لے سکتا تھا میں ان سے۔ آخر کو لاڈلی نواسی ہے وہ ان کی، مگر میں صرف ان کا پوتا نہیں، آسماں عثمان کا بیٹا بھی ہوں۔ انسانوں سے ہمدردی اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا شاید انہی سے وراثت میں ملا ہے مجھے۔ وہ سخت زہر خند ہو رہا تھا۔ شہریار صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گویا تم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہی سمجھ لیجئے۔ تو پھر اس کا نام بتا دو جسے تم بیاہنا چاہتے ہو۔ جسے بیاہنا چاہتا تھا اسے تو قبر میں اتار دیا ہے میں نے۔ تو کیا ساری زندگی اس کی قبر کا مجاور بن کر گزار دو گے؟ ان کا لہجہ خاصا طنزیہ اور تضحیک آمیز تھا۔ زاویار نے فرتے ضبط سے لمحہ بھر کے لیے لب بھینچے۔ کاش ایسا کر پاتا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تم سے شادی تو دور کی بات، وہ تمہارے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ تم ہو کس گمان میں؟ انہوں نے بے دردی سے اس کا زخم کھرچ ڈالا۔ جانتا ہوں قابل نفرین ہوں، دھتکارے جانے کے لائق ہوں، لہٰذا ایسے رذیل شخص سے اپنی بھانجی کو بچا لیں آپ۔ میری طرف سے دس چیپٹر از کلوزڈ ناؤ۔ کلک کی آواز کے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ شہریار صاحب نے آج جیسے اس کے دل پر ہاتھ مارا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اندر تک زخمی ہو گیا ہے۔ اپنے درد کے سامنے اسے اپنے والدین کے دکھ کا ذرا احساس نہیں تھا جو اس کے رویوں سے ٹوٹ رہے تھے۔ اندر کے احساس جرم نے تو یوں بھی خود سے نظر ملانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ اس پر یہ سنگ باری۔ اسے لگا جیسے واقعی وہ سینے تک زمین میں دبا ہوا ہے اور ہر طرف سے اس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں جو اسے اندر باہر سے لہو لہان کیے دے رہے تھے، اور جن کی سزا اس کی ضمیر نے اسے سنائی تھی۔ پچھلے 6 دن سے پیشنٹ کی حالت میں بہت بہتری آ رہی ہے اور آج فزیکل رسپانس بھی آیا ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ اگلے 1 آدھ دن میں ممکن ہے کہ مس علی کوما سے جاگ جائیں۔ ڈاکٹر گوہر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تھے یا مزدہ حیات۔ مظفر شیرازی پر گویا شادی مرگ طاری ہو گیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ بے یقینی اور حد سے زیادہ خوشی نے انہیں گویا بے اوسان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر گوہر پروفیشنل انداز میں مسکرا دیے۔ آف کورس مسٹر شیرازی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایسے نروس بریک ڈاؤن کے بعد کوما میں چلے جانا اتنا ہوپ لیس نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا، والدین کی دعائیں اور پیشنٹ کی ول پاور ہو تو ایسے پیشنٹ باؤنس بیک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو مظفر شیرازی کا گویا رواں رواں سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ جو اس سے بھی بدتر کی امید کر رہے تھے، مالک حقیقی نے انہیں کیسی خوشخبری عطا کی تھی۔ مگر آپ لوگوں کو اب بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ڈاکٹر انہیں ہدایات دینے لگے، جنہیں دھیان سے سنتے ہوئے وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ باہر نکلے تو سیدھے در مکنون کے پاس آئے۔ حسب معمول وہ سفید کمبل اوڑھے لیٹی تھی، مگر آج ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ محض پلکیں موندے ہوئے ہے، جیسے وہ کسی بھی لمحے آنکھ کھول دے گی۔ پچھلے دنوں کی طرح در مکنون کے چہرے پر گہری نیند سونے والا تاثر نہیں تھا، یہ جانے انہیں ہی ایسا محسوس ہوا۔ اس کے ماتھے کو شفقت پدری سے چومتے ہوئے ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو در مکنون کے گھنے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، تمہارا یہ مجرم باپ تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، تمہیں تحفظ اور رشتے کا مان نہ دے سکا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اکرمہ نے ان کے الفاظ سنے تھے، ان میں کس قدر درد اور کرب بسا ہوا تھا۔ ابھی وہ گھر سے آ رہا تھا، وہاں دادی کا یہی حال تھا، وہ مظفر صاحب سے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اکرمہ سب دیکھ سکتا تھا مگر دادی کی آنکھوں میں آنسو نہیں، لیکن آج قسمت ایسے مقام پر لے آئی تھی کہ اسے ان کا رونا دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ دل کی بات اس سے کہہ دیتی تھی جس سے اس کے دل کا بوجھ بڑھ جاتا تھا۔ بے بسی کے تکلیف دہ احساس نے اسے جکڑ رکھا ہوتا، مگر وہ انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا دادی، آپ تسلی رکھیں۔ کیسے تسلی رکھوں اکرمہ بچے، میرے دل پر ہاتھ پڑا ہے، وہ میرا خون ہے، میرے بیٹے کی اولاد، میں کہاں سے حوصلہ لاؤں؟ وہ پھر سے رو دیں۔ ایسا شدید دکھ تو میں نے تمہارے بابا، تمہارے دادا کے جدا ہونے پر بھی محسوس نہیں کیا تھا بچے۔ در مکنون کا غم تو جیسے مجھے منو مٹی تلے لیے جا رہا ہے۔ اکرمہ میں ٹوٹ گئی ہوں بیٹا۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ جو مظفر صاحب کے سامنے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتی تھیں، خود انہیں تسلیاں دیتی، اکرمہ کے سامنے کسی بچے کی طرح بکھر گئی تھیں۔ اکرمہ لب بھینچے انہیں دیکھ رہا تھا۔
لگتا تھا جیسے اس کے پاس سے الفاظ گم ہو گئے ہوں۔ دادی پلیز خود کو سنبھالیے، اس نے اپنے مضبوط بازوں میں ان کا ضعیف وجود بھرتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں لاشعور میں اظہار صاحب کو گھور رہی تھیں۔ یوں بھی ماشاءاللہ در مکنون اب ٹھیک ہو رہی ہے، جلد ہی انشاءاللہ وہ گھر آ جائے گی۔ ایسے میں آپ اور چچا جان خود کو نارمل رکھیں گے تو ہی وہ ریکور کرے گی۔ جانتی ہوں بیٹا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بچی کی جان بچا لی، پر یہ بھی سوچتی ہوں کہ اب در مکنون کا ہوگا کیا۔ اکرما کی بات پر انہوں نے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ تو پہلے ہی زندہ لاش تھی، میں تو سیف کے ساتھ اس کا مستقبل جوڑنے کا بھی سوچا تھا۔ ہائے ہائے اللہ، کیا کفر کا خیال آیا تھا دل میں۔ ہائے یہ میں کیا کرنے چلی تھی۔ وہ احساس گناہ سے یکدم پھر سے رو دی۔ بس کریں دادی، اتنا مت روئیں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ یوں بھی آپ نے یہ سب اس وقت سوچا جب آپ حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ آپ نے قصداً کوئی گناہ نہیں کیا۔ ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے انہیں تسلی دی تھی، جس پر دادی اسے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ اور اب یہاں ہاسپٹل میں چچا جان احساس ندامت سے چور کھڑے تھے۔ اس نے سوچا مجرم کون ہے اور پشیمان کون۔ لمحے بھر کے لیے زاویار اور اظہار بھائی کے چہرے اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گئے۔ اسے دادی اور مظفر صاحب کی تکلیف کا بخوبی احساس تھا۔ جب سے اسے در مکنون سے اپنے رشتے کا پتہ چلا تھا، اس کے اندر جیسے کوئی میخ گہرائی تک گاڑ دی گئی تھی۔ پہلے محض انسانیت کے ناطے وہ اس سے ہمدردی رکھتا تھا، مگر آج یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے گھر کو نقب لگائی ہو۔ وہ اس کی چچا زاد تھی اور اس کے اپنے گھر میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نہ یہ جرم قابل معافی تھا، نہ یہ دکھ بھلانے لائق۔ اس کی غیرت پر ڈاکہ پڑا تھا۔ مرے پر 100 درے چچا جان اور دادی کی قابل رحم حالت تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے پتہ چلا کہ قسمت کا شکنجہ کس قدر تنگ اور گرفت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ تھینکس زوی، جو کچھ تم نے کیا ٹھیک کیا۔ اتنا حق دوستی تو نبھانا ہی چاہیے تھا۔ وش یو گڈ لک۔ مختصر سا ٹیکسٹ اسے آفس جاتے ہوئے راستے میں ملا تھا۔ اس نے خود کو یک بیک ہلکا محسوس کیا۔ دل پر پڑا گویا ایک بوجھ تھا جو سرک گیا تھا۔ چلو کسی کے کام تو آیا یہ بے مصرف وجود۔ وہ خود پر ہنس دیا تھا۔ ڈاکٹر کے امید دلانے کے باوجود گزرے 4 دن میں در مکنون نے آنکھ نہیں کھولی۔ دادی اور مظفر صاحب کے سجدے طویل ہو گئے تھے۔ نفل حاجات کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سائرہ بیگم کے لیے یہ سب کچھ تکلیف دہ تھا۔ اس روز انہوں نے مظفر صاحب کو ٹوک بھی دیا، بس کرے مظفر، سو جائیں اب، کب تک جاگ کر نفل ادا کرتے رہیں گے؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ وہ لڑکی کوما سے باہر آ جائے؟ رہے گی تو وہ ویسی ہی زندہ لاش نہ، چاہے آنکھیں بند کے بستر پر پڑی رہے یا آنکھیں کھول کر آپ کے سامنے آ کھڑی ہو، بس ایک سانس ہی تو چل رہی ہے اس کی، ایسے چلے یا ویسے۔ شکاوت کی آخر کون سی حد تھی جہاں وہ جا کھڑی ہوئی تھیں؟ مظفر صاحب کے لیے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے تھے۔ انہوں نے جن نظروں سے اپنی شریک حیات کو دیکھا، ان میں کانچ کی کرچیاں تھیں، جن کی چبھن نے لمحے بھر کے لیے سائرہ کو بے چین کیا۔ انہیں یکدم احساس ہوا جیسے مظفر صاحب اندر سے تڑپ گئے ہوں۔ مجھ سے زیادہ تمہارا حق ہے اس پر سائرہ، اس کے حق میں دعا کر لو، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں تم پچھتاتی رہ جاؤ۔ خلاف توقع ان کے برا بھلا کہنے پر غصہ کرنے کے بجائے مظفر صاحب یکدم مصلے سے اٹھ کر شکستہ لہجے میں کہتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ سائرہ بیگم نے تحیر سے انہیں جاتا دیکھا اور ان کے الفاظ پر غور کرنے کی بجائے سر جھٹک تکیہ درست کر کے بستر پر دراز ہو گئی، مگر ذہن میں مظفر صاحب کی نگاہوں کی کرچیاں جیسے کھپ گئی تھیں۔ اسے گئے 3 دن ہو چکے تھے، شکار کا کہہ کر گیا تھا وہ۔ آسماں پریشان تھی، ان کے حساب سے تو اسے اب لوٹ آنا چاہیے تھا۔ شہرین کو میسج کر کے پتہ کیا تھا۔ شہرین، تمہیں پتہ ہے زوی کہاں ہے؟ پتہ نہیں مامی، گوگل کر کے دیکھتی ہوں۔ چند سیکنڈز بعد ہی اس کا میسج آ گیا تھا، جو اس پریشانی میں بھی ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ پھر کچھ خیال آنے پر انہوں نے لاہور فون کرنے کا سوچا، مگر ہاتھ فون اٹھاتے اٹھاتے رک گئے۔ ایک جھجک سی مانے تھی، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ دل سے دل کو راہ، اسی کے مصداق خود لاہور سے فون آ گیا۔ صنوبر ان کی سابقہ نند تھی، در حقیقت ان کی اور آسما کی دوستی ہی تو آسما کو آغا جان کی نظر میں لانے کا باعث بنی تھی۔ وہ شہریار انصاری سے چھوٹی تھیں، آسما کی شادی سے 2 سال پہلے ہی بیاہ کر چلی گئی تھیں۔ صنوبر کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی، زاویار ہی ان کی محبت اور ممتا کا محور اور مرکز تھا۔ وہ جب میکے آتیں اسے لے کر بیٹھی رہتیں۔ آج کئی سالوں بعد آسما نے ان کی آواز سنی تو جیسے بیچ کا تمام عرصہ اور تلخیاں ہوا میں تحلیل ہوتی محسوس ہوئیں، مگر جو خبر ان سے سننے کو ملی وہ انہیں متحیر کر گئی۔
जाविया ने अपने पापा से साफ लफ्ज़ों में शहरीन के लिए इनकार कर दिया था। गो कि वो जानती थी कि वो ऐसा ही करेगा, मगर इस तरह अचानक, और वो भी उन्हें बिना बताए। उन्हें हकीकतन शौक लगा था। वो सनोबर को कोई जवाब ना दे सकीं। प्लीज़ आसमा, ज़वी को समझाओ कि अभी वो आगा जान से ऐसी कोई बात ना करे। जब से वो कराची से लौटे हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। हम सब उनके लिए बहुत परेशान हैं। सनोबर बेटी थी, बाप की फ़िक्र ने उन्हें दुखी कर रखा था। उनके लहजे में लजाजत सी थी। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। कुछ साल पहले आसमा सनोबर से कहा करती थी कि प्लीज़ शहरयार को समझाओ दूसरी शादी ना करें। उस वक्त आसमा के लहजे में लजाजत हुआ करती थी और सनोबर बेबस। आज सनोबर दरख्वास्त कर रही थी और आसमा बेबस थी। क्या हुआ है अंकल को? आसमा ने मुरव्वतन ही नहीं दर हकीकत खलूस से पूछा था। पता नहीं, शायद ज़वी ने लाहौर आने से इनकार कर दिया इस वजह से, या फिर उम्र का तकाजा है। आगा जान बहुत कमज़ोर हो गए हैं। जावियार की फ़िक्र ने उन्हें अधमुआ कर दिया है। सनोबर बहुत उदास थीं। आसमा की समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे तसल्ली दें। जावियार के मामले में तो वो खुद बेइख्तियार थीं। मैं समझ सकती हूँ सनोबर, मगर क्या करूँ? ज़वी कभी कभी बिल्कुल नहीं सुनता। वो तो जैसे किसी गहरे समंदर की तरह है। उसके अंदर क्या छुपा है समझना और जानना बहुत मुश्किल है। आसमा बेबसी से बोली थी। जानती हूँ मैं, वो बहुत इंट्रोवर्ट है। उसे समझना मुश्किल है। यूँ भी 3 साल पहले जिस तरह उसके और आगा जान के माबैन सर्द जंग का आगाज़ हुआ, उसके बाद तो और भी अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। सनोबर ने गहरी सांस भरी थी। बहरहाल वो लौट आए तो उसे कहना मुझे कांटेक्ट कर ले। मैं आजकल आगा जान की तरफ ही आई हुई हूँ। ओके। कुछ देर और उनके माबैन इसी मौजू पर बात होती रही और फिर फ़ोन बंद हो गया। आसमा फ़ोन बंद करके कुछ देर वहीं बैठी रहीं। उनका जहन जैसे उलझ गया था। उनकी समझ में अब आया कि शहरीन ने उनके टेक्स्ट के जवाब में अभी तक फ़ोन क्यों नहीं किया था। यकीनन ज़वी के इनकार की खबर उसे भी मिल चुकी थी। उन्हें गहरे मलाल ने आ घेरा। शहरीन हकीकतन उन्हें अच्छी लगती थी। ख़ास तौर पर दुर्रे मखनून के लिए जावियर के इनकार के बाद से शहरीन के लिए उन्होंने अपना जहन बना लिया था। उन्हें यकीन था आगा जान जावियर से ये रिश्ता मनवा ही लेंगे। उन्हें तो अपने बेटे की नॉर्मल ज़िंदगी दरकार थी, ख्वाह दुर्रे मखनून के साथ शादी करके उसे मिलती या शहरीन के साथ घर बसाकर। मगर अब ऐसा होना कदरे मुश्किल नज़र आ रहा था। वो अफसुर्दगी से जावियर की तस्वीर को यूं ही बेख्याली में तके गई। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसी सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है, कहीं आंसुओं की है दास्तां, कहीं मुस्कुराहटों का बयां, कहीं बरकतों की हैं बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। सरफराज की गाड़ी में डेक ऑन था। गो कि वो इस वक्त म्यूज़िक सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था, मगर इस गाने के बोलों ने उसे मतवज्जा कर लिया था। सरफराज को गए कई मिनट गुजर चुके थे और हनूज उसके वापस आने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है, कई चेहरे इसमें छुपे हुए, एक अजीब सा ये नकाब है। कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं रो लिया, कहीं गा लिया, कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबां बेहिसाब है, कहीं एक हसी सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। शायर के ये ख्यालात उसकी ज़िंदगी की मुकम्मल तर्जमानी थे। जावियर के अंदर जैसे जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगी थी। आंखों में धुंधलाहट उतरने लगी। गो कि आज उसे किसी न किसी दर्जे में खुश होना चाहिए था, मगर हर बार की तरह आज भी दिल पर पड़ा नामालूम सा बोझ जैसे बढ़ गया था। वो आज भी अपने मिशन में कामयाब हुए थे। ना सिर्फ कामयाब हुए, बल्कि वो लोग वक्त पर पहुंच गए थे। किसी नुकसान के पहुंचने से पहले उन्होंने उसे बाजियाब करा लिया था, मगर फिर भी एक सोग किसी कैफियत ने उसे जकड़ रखा था, जिसे गीत के बोलों ने कुछ और महमीज किया। उसने आंखें मूंद कर सर सीट की पुश्त से लगा लिया। दुर्रे मखनून की रिकवरी से मुतल्लिक रिपोर्ट उसे उसकी सोर्स के ज़रिए मिल रही थी। यही वजह थी कि वो किसी कदर यकसुई से उस मिशन में हिस्सा ले सका था। गीत रिवाइंड करके सुनने के बाद उसने एक बार फिर सुनना चाहा तो देखा कि सरफराज सामने वाले मकान से बाहर निकल रहा था। ये लोअर मिडिल क्लास लोगों का इलाका था। यहाँ के मकीनों की माली हैसियत का अंदाज़ा 80 गज से भी कम रकबे पर बने छोटे छोटे घरों की बैरूनी हालत देखकर बखूबी होता था। गली काफ़ी तंग और गंदी थी।
जगह जगह गड्ढे थे जिनमें गंदा पानी भरा था। एक मखसूस बू ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा था। गली में खेलते बच्चे बड़े शौक से सरफराज की कार के आगे पीछे घूम रहे थे, जो सरफराज को आता देखकर भाग गए थे। क्या रहा? गो के उसे सरफराज के चेहरे से नाकामी झलकती नजर आ गई थी। फिर भी उसने पूछ लिया था, जिसके जवाब में सरफराज ने सर को नफ़ी में हिलाया था। नहीं यार, ये लोग नहीं मानते। मगर क्यों? दुनिया का खौफ उन्हें जकड़े हुए है। पर वो उनकी बेटी है। 5 बेटियों के वालिदैन हैं वो। उनका तो बोझ हल्का होगा, जो एक आध कम हो जाएगी। सरफराज ने जहरखंद लहजे में कहकर तेज़ी से कार मोड़ी। मगर ये जुल्म है। ऐसे वक्त में तो उस लड़की को अपनी फैमिली और उसकी ढारस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जवाबन सरफराज ने गहरी सांस भरी और गली से कार को बाहर निकाल लाया। तुमने बताया नहीं कि उनकी बेटी की इज्जत महफूज रही। हमने सही वक्त पर उसे बाजियाब करा लिया था। बताया था, मगर कॉलेज के सामने से उसे कई लड़कियों बशमूल उसकी क्लास फेलोज और दोस्तों की मौजूदगी में अगवा किया गया था। ये वाक़या सबने देखा था। चंद घंटों में ही ये खबर इस छोटे से इलाके के घर घर में फैल चुकी थी। वो लोग इतनी बदनामी के बाद बेटी को घर वापस आने की इजाज़त नहीं दे सकते। बकौल उनके आगे 4 बेटियां और हैं, उन्हें भी तो ब्याहना है। सरफराज ने बेजारी से उनकी गुफ्तगू का लुब-लुबाब दोहराया तो ज़ावियार जैसे चुप सा रह गया। हैरत है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है ज़ावियार कि मोहब्बत का दावा भी करे और जब इम्तिहान का वक्त आए तो अपनी महबूब हस्ती को इस तरह बीच मंझधार में छोड़कर चलता बने। लानत है ऐसी मोहब्बत पर और ऐसे लोगों पर। सरफराज का लहजा दहक रहा था। ज़ावियार को लम्हे भर के लिए यूँ लगा जैसे सरफराज ने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी हो। उसकी झुकी नज़र उठ ना सकी। सर में दर्द की जैसे लहर सी उठी। उसने लाशऊरी तौर पर कनपट्टी को अंगूठे से मसला। आर यू ओके ज़ावियार? सरफराज ने बिला इरादा उसकी तरफ देखा तो वो चौंक गया। उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर सुर्ख हो रहा था और आंखें रत जगहों की चुगली खा रही थी। यस आई एम, उसने भारी लहजे में जवाब दिया। क्या खाक ठीक हो? अपनी शक्ल देखो, लगता है कई रातों से सोए नहीं हो तुम। सब ठीक तो है ना? विंड स्क्रीन से नज़र हटाकर लम्हे भर के लिए बगौर ज़ावियार को देखा था उसने। हाँ सब ठीक है, तुम्हें तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं। ढंग से ड्राइव करो, उसने लहजे में बशाशत भरने की नाकाम सी कोशिश करते हुए कहा तो सरफराज उस पर गहरी नज़र डालकर मानी खैज खामोशी इख्तियार कर गया। बहरहाल ये बताओ अब उस लड़की का क्या करना है? उसने नया मौजू छेड़ दिया जिस पर सरफराज के माथे पर शिकनों का जाल बिछ गया। फ़िलहाल एदी होम या किसी दारुल अमान में इंतज़ाम करना होगा, फिर देखता हूँ क्या हो सकता है। वैसे तुम भी देखना, अगर कोई लड़का मिल जाए जो उससे शादी कर ले तो अच्छा ही है। उम्र भी कोई 20-21 साल है, उसकी शक्ल सूरत भी मुनासिब है, उस पर तालीम याफ्ता भी है। सरफराज ने उसके औसाफ गिनवाए तो ज़ावियार सर हिला के रह गया। ए अरहम अर्राहिमीन, रहम फरमा, रहमत अता कर। तू तो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। मुझे से मजबूर बाप की हालत पर नजरे करम कर मालिक। आज तक अपनी बच्ची के सर पर हाथ रखकर उसे ये नहीं बता सका कि वो मेरा खून है। उसे सेहत अता कर मालिक। वो कोमा से जाग जाए तो उसे सीने से लगाकर अपनी हर खता की माफ़ी मांग लूँ उससे। मुझे इस सादत से महरूम ना कर। मेरी 2 बच्चियाँ तेरे पास चली गईं, मगर दुर्रे मखनून को मुझसे वापस ना ले। मैं जानता हूँ मेरा सब कुछ, मेरी ज़िंदगी सब तेरा है। तू मालिक है, आका है, मैं ग़ुलाम हूँ। मेरी औलाद तेरी अमानत है, मगर अभी नहीं मेरे रब, अभी नहीं। मुझ बूढ़े बाप पर रहम कर। जामिया मस्जिद से लोग कब के जुमा पढ़कर जा चुके थे, मगर मुजफ्फर शिराजी का दिल सजदे से उठने को नहीं चाह रहा था। तवातर से गिरते आंसू और उनकी सिसकियों का मस्जिद की खामोशी के अलावा कोई गवाह ना था। आज फिर वो टूट कर गिड़गिड़ाकर दुआ कर रहे थे, मनाजात कर रहे थे, और जाने वाकई ये जुमे के दिन की कबूलियत की वो घड़ी थी जिसका जिक्र हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, या फिर किसी और वक्त की मांगी हुई दुआ की कबूलियत का तयशुदा वक्त था। उसी लम्हे मोबाइल की रिंगटोन ने उन्हें सजदे से सर उठाने पर मजबूर किया। पापा, दुर्रे मखनून को होश आ गया है, वो कोमा से जाग गई। पापा, वो उठ गई है। खुशी और मुसर्रत से लबरेज जोहा की आवाज़ उनके अंदर जैसे ज़िंदगी दौड़ा गई। क्या सच जोहा? बेटा, क्या वाकई में मैं ये सच सुन रहा हूँ? बेयकीनी से बेइख्तियार वो इस्तफसार कर बैठे थे। जी पापा, बिल्कुल सच। दूरी मेरे साथ है, उसका हाथ मेरे हाथ में है। जोहा ने उन्हें यकीन दिलाया।
बस आप फ़ौरन यहाँ पहुँचें। मैंने अकरमा को कॉल कर दी है, वो घर से रिदा और दादी को लेकर आ रहा है। उसने कहकर फ़ोन बंद किया तो मुज़फ़्फ़र साहब सजदे में गिर पड़े और फिर उनके तशक्कुर के गवाह मस्जिद के दरो दीवार थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे। रात बहुत देर से वापसी हुई थी। वो दिन चढ़े सोया रहा और जब आँख खुली तो ज़ोहर का वक्त हो चुका था। बहुत उजलत में वो घर से निकला, मगर जुमे का खुतबा उसके पहुँचने तक हो चुका था। कदरे बेदिली से नमाज पढ़कर वो जामिया मस्जिद से निकला तो सेल पर आने वाले टेक्स्ट ने उसके जिस्मो जान में ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी। आपकी अजीज़ा कोमा से जाग गई हैं सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हॉस्पिटल वार्ड बॉय का मैसेज उसकी सारी कसलमंदी और कसाफत धो गया। पिछले कई दिनों से लबों पर आती जाती हर सांस में बस यही दुआ थी और आज उसे लगा जैसे उसका दामन फूलों से भर गया हो। थैंक्स अ लॉट। जवाबन टेक्स्ट करके वो दिल ही दिल में न जाने कितना शुक्र करता घर में दाखिल हुआ था। हो गई टार्जन की वापसी। बाहर बाउंड्री में खुलने वाले किचन के दरवाजे से अंदर आने का ख्याल था, लिहाजा वो उस तरफ से आया तो अंदर से आती आवाज़ें कान में पड़ीं। शहरीन हमेशा की तरह चहकती आवाज़ में पूछ रही थी। उसे आसमा की हंसी भी सुनाई दी। हाँ माशाअल्लाह आ गया है वो। बाय द वे ये मौसूफ क्या वाकई शिकार पर गए थे? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान के कुल रकबे पर 2.2% जंगलात थे, जिसमें से 50% तो वैसे ही काट दिए गए हैं। ये आए दिन के सैलाब इसीलिए तो हमारी ज़िंदगी अजीरन बनाए हुए हैं। रह गए 50% तो उनमें भी अक्सर में शिकार करना मना है। ये अपने जावियर अंसारी क्या छांगा मांगा के जंगलात की तरफ निकल गए थे? वो मज़े से कहे जा रही थी। जावियर के कदम किचन से बाहर ही रुक गए। गो के उसे अब शहरीन के किसी भी इकदाम पर हैरत नहीं होती थी, मगर शहरियार साहब से जो कुछ उसने कहा उसका बराह रास्त ताल्लुक़ शहरीन से ही था, लिहाजा आज फिर से उसका यहाँ आना थोड़ा बहुत हैरान ज़रूर कर गया। असल में वो अपने कॉलीग सरफराज के साथ गया था। ये लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे बस। अस्सलाम वालेकुम। आसमा का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो जाली का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। उसके बाआवाज़ बुलंद सलाम करने पर आसमा उसकी तरफ मुड़ी, जबकि सामने स्लेब पर चढ़कर बैठी शहरीन दोनों हाथों से थामे मग को लबों से लगाए महज उसे देखने लगी। वालेकुम अस्सलाम। आसमा ने ही जवाब दिया था। क्या हाल है? तुम यहाँ कैसे? शहरीन की खामोशी पर उसने ही सवाल कर लिया था। लाउंज पे फ़ोन बज रहा था। आसमा किचन से निकल कर गई तो शहरीन स्लेब से उतर आई। तुमसे मिलने आई हूँ। खैरियत? मुझसे मिलने? क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुमसे मिलने के लिए क्या तुम्हारी मतवक्का मिसेज होना ज़रूरी है? वो शहरीन ही क्या जिसने बोलने से पहले सोचना ज़रूरी समझा हो। जाविया ने इंतहाई सख्त नज़रों से उसे देखा, जो अपनी बात कहकर मज़े से केबन खोले उसमें कुकीज़ बरामद कर चुकी थी। एक उसकी तरफ भी बढ़ाई तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया और लाउंज में चला आया। पीछे पीछे वो भी निकल आई। आसमा फ़ोन लेकर कमरे में जा चुकी थी। वैसे तुम थे कहाँ? आजकल तो लोग इंसानों का शिकार ज़्यादा शौक से कर रहे हैं। ये तुम किन मुहिमात में जुटे हुए हो? मेरी फ़िक्र छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम कहाँ थी? उसका मूड खुशगवार था और इस वक्त उसे कुछ भी बुरा महसूस नहीं हो रहा था, वरना कोई और वक्त होता तो वो शहरीन पर बरस पड़ता। मैं ज़रा लाहौर तक गई थी, तुम्हारे लिए कुछ भेजा है सनोबर खाला ने। ये लो। उसने दूर से ही मेज़ पर रखा पैकेट उठाकर उसकी तरफ उछाल दिया, जिसे उसने आराम से कैच कर लिया था। साथ में शहरीन को घूरी से भी नवाजा। ब्लैक कश्मीरी शाल भी थी इसमें, जो मैंने रख ली है तो जेंट्स, मगर घर में कौन देख रहा होता है। इससे पहले कि वो पैकेट खोलता, शहरीन ने बड़े मज़े से बताया था। शर्म करो। वो हंस दिया। लो, इसमें शर्म की क्या बात है? पोस्टल खर्चा भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? ठीक हो एक नंबर की तुम। वो तो है। बाय द वे, तुम ये बताओ क्या शिकार किया इस बार? दोनों पाँव सोफे पर चढ़ाकर बैठते हुए उसकी तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। बच्चे ऐसे सवाल नहीं पूछा करते प्यारी शहरी। वो बड़े खुशगवार मूड में था। शहरीन ने आपके बगौर उसे देखा। उसकी आंखों की चमक बता रही थी जैसे जलते सहरा में नखलिस्तान नज़र आ गया हो उसे। क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में हो? कोई ख़जाना हाथ लग गया है क्या? यही समझ लो। पैकेट एक तरफ रखते हुए उसने कमर सोफे की बैक से लगाई और दोनों हाथों का तकिया सा बनाकर सर के पीछे रखते हुए सरशारी से बोला। कुछ था उसके अंदाज में। वो आंखें मूंदे मुस्कुरा रहा था। शहरीन के लब यकदम वाह हुए। सवी, आर यू इन लव? सवाल था कि किसी मशाक तीर अंदाज का तीर सीधा हदफ पर लगा था। जावियर ने पट से आंखें खोलकर सामने बैठी उस पुरकशिश लड़की की तरफ देखा, जिसे अभी कुछ दिनों पहले ही उसने ठुकराया था, जिसकी खूबसूरत मुस्कुराती आंखों में अश्कों के दीप जलते देखने का वहम हुआ था उसे।
शहरीन के चेहरे पर न गुफ्ता सा तासुर था, जैसे जावियार के जवाब पर उसकी रुकी हुई सांस टिकी हो। इस बार भी जावियार को उसकी आंखों की तह में नमी चमकती दिखी थी, जो शहरीन के पलके झपकने पर एकदम गायब हो गई। यकलख्त उसे एहसास हुआ कि शहरीन क्या सवाल कर गई है। इट्स टू पर्सनल। कमाल है ज़वी, हमारी बचपन की दोस्ती में ये पर्सनल्स कहाँ से आ गए? यूँ कहो कि तुम बताना नहीं चाहते। यूँ ही समझ लो, उसने शाने उचकाए। गोया तुम कहीं इन्वॉल्व्ड हो, और यकीन करो ये बात मैं पहले से जानती थी। बल्कि तुम कहाँ इन्वॉल्व्ड हो मैं तो ये भी बता सकती हूँ। शहरीन संजीदा सी उठ खड़ी हुई, सीने पर बाजू लपेटे हुए वो रसानियत से बोली थी। जावियर उसकी बात पर यकदम हंस पड़ा। ओह रियली? तंज से पूछा। यस सवी, वो लड़की कौन है मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, बस मुंतज़िर हूँ कि किसी दिन तुम खुद बताओगे। हाँ, जवाबन जावियर ने जैसे कान के पास से मक्खी उड़ाई हो। तो फिर मुंतज़िर ही रहो, मेरी तरफ से इजाज़त है। अगले लम्हे वो डग भरता लाउंज छोड़ गया था और अकब में खड़ी लब कुचलती शहरीन को यकदम अपने इर्द गिर्द सन्नाटा सुनाई देने लगा। यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी वैक्यूम में खड़ी है, हर तरफ खामोशी सी छाई है। उसे जिंदा अपने सामने बिस्तर पर दराज देखने के बावजूद मुजफ्फर साहब को गोया यकीन नहीं आ रहा था। वो उसका सर सहलाकर फूट फूट कर रो दिए थे। ये खुशी के आंसू थे कि वो फिर से मौत को शिकस्त देकर उनकी ज़िंदगी में लौट आई थी, और गम के आंसू भी थे कि उसे इस हाल तक पहुंचने से वो बचा ना सके थे। दादी की हालत भी उनसे कम मखदूश ना थी। सायरा बेगम का दिल जलकर रह गया। वो दोनों माँ बेटा ऐसे रो रहे थे जैसे किसी अपने को खो देने के बाद पाया हो। दुर्रे मखनून कितने ही लम्हे उन्हें साकित नज़रों और जामिद तासुरात के साथ देखती रही, और फिर यकदम न जाने क्या कुछ याद आने पर उसकी पथराई हुई आंखों में नमी उभरी, और फिर पलकों की बाढ़ फलांग कर तकिए में जा जज्ब हुई। बस करें पापा, दादी, प्लीज़ खुद को संभालें। दूरी के लिए अभी इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। सोहा और रिता ने उन दोनों को पानी लाकर दिया और समझाया भी। अकरमा और सैफ अलबत्ता एक तरफ खामोश बैठे थे। दुर्रे मखनून खुद को किसी से नज़र मिलाने के लायक महसूस नहीं कर रही थी। उसकी बंद आंखों से अश्क रवां थे। कई हफ्तों के कोमा ने उसे बहुत कमज़ोर और नहीफ कर दिया था। नकाहत का यह आलम था कि उसे लगा वो मज़ीद रो भी नहीं सकती। शिराजी विलास के मकीनों को एक बार फिर उसने आजमाइश में डाल दिया। एक बार फिर वो पशेमान थी, नादिम थी, अपने नाकर्दा गुनाह और अपने ज़िंदा होने पर शर्मिंदा। अब भी सांस ले रही हूँ मैं, रब, किस मिट्टी से बनाया है तूने मेरा वजूद, कि इस दर्जा तजलील सहकर बड़े से बड़े साने से गुजर कर भी जिंदा हूँ मैं। अब तो तुझसे मौत मांगते भी शर्म आने लगी है। मुझ जैसों को तो मौत भी कबूल नहीं करती। उसने नज़र फेर कर पलकें मूंद ली थीं। नहीं मालूम कि उसके इर्द गिर्द लोग क्या कह रहे थे, क्या सुन रहे थे। उसके दिल और दिमाग में तो बस शिकवे शिकायत चल रहे थे। अकरमा ने देखा वो लबों का गोशा कुचलते हुए अपने आंसू रोक रही थी। अजीब एहसास बेबसी था। वो झंझलाकर कमरे से बाहर निकल गया। क्या तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी खुददारी नहीं बची शहरीन? फ़ोन पर आने वाले उस ऑडियो मैसेज को शहरीन ने खासी दिलचस्पी से सुना था। खैरियत, कि मेरे अंदरूने खाना होने वाली खुददारी की किल्लत का तुम्हें कैसे पता चला? उसने काल मिला ली थी। बको मत, खौला हकीकतन गुस्से में थी। आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी जवी से मिलने जाने की? कमाल है, ये बड़ा अजीब सवाल किया तुमने खौला। भाई वो मेरा कज़न है, दोस्त है मेरा, फिर उसका शुक्रिया अदा करना भी तो ज़रूरी था। किस बात का शुक्रिया? अरे मेरे कहने पर ही तो उसने दो टोक इनकार किया, मेरी जान खलासी कराई उसने, तो क्या अब भी शुक्रिया करना नहीं बनता था मेरा? वो चमक कर बोली थी। चंद सेकंड्स के लिए खौला जैसे लाजवाब सी हो गई। क्या मतलब? क्या वाकई तुमने ज़वी को इनकार करने के लिए कहा था? अब के खौला का लहजा कदरे ठंडा पड़ गया था। और नहीं तो क्या, उसने बड़े मज़े से कहा। मगर मगर कुछ नहीं खौला, आखिर मैं क्यों किसी के नाम पर बैठी रहूं? यूं भी जिस गांव जाना नहीं उसके कोस क्या गिनने? अब के वो भी कदरे संजीदगी से बोली थी। खौला का अंदाज सोचता हुआ सा था। मगर शायद तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था शहरी। सभी अच्छा है, कम से कम उसके माजी से हम सब आशना है। वो स्टैब्लिश्ड है, एजुकेटेड है, गुड लुकिंग है। खिलाफ तवक्का खौला उसकी खूबियाँ गिनवा रही थी। और सबसे बढ़कर सिंगल है, और अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुई है। तुम चाहो तो अभी भी तारिक भाई को इनकार करके सभी को शरीके सफ़र बना सकती हो। बंदा अच्छा है और फिर गुड लुकिंग भी। शहरीन शौक़ी से उसकी बात को ले उड़ी थी। पको मत, शर्म करो, तुम्हारे भाई की मंग हूँ मैं। मंग हो, अभी संग नहीं हो उनके। और ये क्या तुमने टिपिकल भाभीियों वाले ख्यालात पाल लिए
کہ ससुराल आने से पहले ही नंदों को पिया दे सुधारने बल्कि ठिकाने लगाने की कोशिश की जाए। तुम्हारे आने तक मैं कहीं नहीं जाने वाली, कान खोल कर सुन लो। दफ़ा हो तुम, मेरी बला से सहरा की खाक छानो। टू हेल विद यू। क्लिक की आवाज़ के साथ ही लाइन बेजान हो गई थी। शहरीन बेसाख्ता हंस पड़ी थी। खोला यकीनन खफा हो गई थी उससे। ठीक कहती हो खोला, सभी वाकई अच्छा है, बल्कि शायद दुनिया में सबसे अच्छा। मगर हर अच्छी चीज़ ज़रूरी तो नहीं शहरीन मिर्ज़ा का नसीब बने। कुशन गोद में रखते हुए उसने सेल फोन बिस्तर पर उछाल दिया था। बेतहाशा हंसने से उसकी आंखों में नमी फैल गई थी और फिर उसे पता ही ना चला नमी धीरे धीरे उसके चेहरे को भिगोने लगी है। नहीं, मुझे नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं रोना। उसने दुरुस्ती से अपने रुखसारों को रगड़ा, मगर आज उसे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था। ये महज नमी नहीं थी, अंदर से जैसे सैलाब उमड़ आया था। अगले ही लम्हे वो बेइख्तियार दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो पड़ी थी। मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, क्या करूं? मुझे सब्र दे मेरे मालिक, मुझे सुकून दे प्लीज़। उसे लगा उसका दिल जैसे दिए की लो पर रखे मोम की तरह है, जिसे पिघल पिघल कर गिरने से कोई रोक नहीं पा रहा था, खुद वो भी नहीं। ज़ावियार के लिए दिल में पलने वाला उस एहसास ने बहुत देर बाद अपना आप मनवाया था। वो जो हमेशा सबको यकीन दिलाती आई थी कि ज़ावियार से उसका लगाव महज दोस्ती की बिना पर है, वो उसके बचपन का साथी है, उसके लिए दिल में कोई ख़ास जज्बे नहीं है, वगैरह वगैरह, आज अपने दिल के हाथों उसे शिकस्त फाश हुई थी। खुद से कब तक छुपाती? आज उसे मानना ही पड़ा कि ज़ावियार को उसके दिल में वो ख़ास मुकाम हासिल है जो शायद किसी और को देना उसके लिए मुमकिन ना हो। कई हफ्ते कोमा में रहने की वजह से जिस्म को हरकत ना देने के सबब उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ये महज चंद दिन की बात है, वो ठीक हो जाएगी। थेरेपी रेगुलर करने से काफ़ी अफाका भी था। जीने की ख्वाहिश तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। गुजरे हादसे ने सांस लेना भी दुश्वार कर दिया था। उसे लगता जैसे उसके जिस्म के साथ साथ सेहन भी मफलूज हो चुका है। वो सारा सारा दिन बिस्तर पर लेटी सबको महज टुकर टुकर देखती और चुपचाप सुनती रहती थी। बार बार की आजमाइश इस बात पर दलालत करती है कि तुम कोई बहुत ही साद रूह हो बच्ची। अल्लाह को अपना जो बंदा बहुत प्यारा होता है ना, वो उसके अमाल नामे को ऐसे ही गुनाहों से पाक किए जाता है, नेकियों से भरता जाता है। ताहिरा आंटी आज फिर उसके पास आई हुई थी। गुजरे दिनों में वो बिला नागा उसके पास आई थी। पिछले तमाम दिन उन्होंने उससे सिर्फ खैरियत दरियाफ्त की और फिर इधर उधर की बातें करती रहीं। कभी अपने किसी मरीज़ का हाल सुनाती तो कभी अपना। उन्होंने ऐसा कुछ ना कहा कि उसे बोलना पड़े। यही वजह है कि उसे ताहिरा आंटी की मौजूदगी बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे वक्त में जब वो खुद से भी बेजार थी, उसे उनका आना और अपने पास उनका बैठना सुकून देता था। आज उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए गहरी संजीदगी से कहा था। दुर्रे मखनून ने दर्द से चूर अंदाज से उन्हें देखा। चाहे उसके बंदे को कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना पहुँचे, उसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। वो जो 70 माओं से भी ज़्यादा चाहता है, वो फिर अपने बंदे को उसकी ताकत भी देता है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, हम किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तुमको इस आजमाइश में डाला है तो यकीनन इसको बर्दाश्त करने की कुव्वत भी दी है। बस इस ताकत को एक्सप्लोर करना और इसको सही तरीके से चैनलाइज करना अब तुम्हारा काम है। उसके हाथ पर दबाव डालते हुए उन्होंने कहा था। सच कहूँ तो मुझे रश्क आता है तुम पर। किस कमाल की कुव्वत बर्दाश्त है तुम्हें। हर गुजरता हादसा तुम्हें पहले से ज़्यादा मजबूत और मरबूत करता जा रहा है। ताहिरा आंटी उसके उन औसाफ का जिक्र कर रही थी जो उसमें उसके तईं सिरे से मौजूद ही नहीं थे। वो महज सर झुका कर रह गई। अम्मा और मुजफ्फर भाई तो जैसे तुम्हें देख कर जीते हैं। उनकी खुशी और उम्मीदें बाकी बच्चों की तरह तुमसे भी जुड़ी हैं। मैं जानती हूँ आसान नहीं है, मगर अब तुम्हें उनके लिए जीना है। हिम्मत और बहादुरी से ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए। तुम नहीं जानती पिछले दिनों कैसे उन्हें तिल तिल मरता देखा है, लम्हा लम्हा जैसे जान निकलती देखी है उनकी। तुम कोमा से उठी तो मानो दोबारा जिंदा हुए हैं दोनों। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है दुरी कि वो दोनों तुमसे किस कदर प्यार करते हैं। वो मोहब्बत और अपनायत से उसे बता रही थी, नसीहत कर रही थी। वो ना भी कहती, मुजफ्फर अंकल और दादी की मोहब्बत ने उसे अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसे यूँ लगता जैसे मामा और बाबा का नेमुल बदल उसे उन दोनों शख्सियात में मिल गया हो। इसलिए तो कहती हूँ कि तुम बहुत बख्तवर हो। अल्लाह चुन कर बनाता है ऐसी किस्मतें। मोहब्बतों के मामले में तुम माला माल हो दुर्रे मखनून। अपनी खुश नसीबी को रियलाइज़ करो। जाते जाते वो ऐसे कितने ही हौसला अफजा फिक्रे उसकी समातों का हिस्सा बनाती रही थी। मोमिना की सास हाई ब्लड प्रेशर के बाइस हॉस्पिटल में एडमिट थी। आसमा ने उसे कहा था कि मोमिना को वहाँ ड्रॉप कर जाए।
शाम को उसका जिम जाने का इरादा था, सो मोमिना को ड्रॉप करने के लिए तैयार हो गया। यूं भी उसे तो दुर्रे मखनून के बारे में जानने का बहाना दरकार था। मोमिना को मतलूबा रूम में लाकर छोड़ने के बाद वो लाशऊरी तौर पर दुर्रे मखनून के कमरे की तरफ बढ़ा था, लेकिन कमरा खाली देखकर उसे शॉक सा लगा। करीब से गुजरती नर्स को बुलाकर उसने पूछा, क्या यहाँ की पेशेंट डिस्चार्ज हो गई हैं? नहीं सर, आज वो ज़रा चहलकदमी के लिए बाहर निकली हैं। डॉक्टर ने एडवाइस की है उन्हें, झील की तरफ गई हैं। अकेली गई हैं वो मुतरद्दद हुआ। नहीं, एक सिस्टर साथ है उनके। नर्स के कहने पर वो सर हिलाता मसनूई झील की तरफ जाने वाले रास्ते पर हो लिया। असर का वक्त धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। धूप की तेज़ी और तमाज़त अब बिल्कुल मध्यम पड़ चुकी थी। ढलती धूप में झील से कदरे दूर वो व्हील चेयर पर बैठी थी। उसे देखकर जावियार को एकदम शदीद शौक लगा। कई हफ्तों के कोमा ने उसे जैसे निचोड़ लिया था। उसका वज़न वाज़े तौर पर गिरा था और चेहरे पर नकाहत थी। आंखों के गिर्द हल्के गहरे हो गए थे। उस लम्हे वो हुस्न और मलाल की मुकम्मल तस्वीर नज़र आ रही थी। उसके ज़मीर को किसी ने झंझोड़ा था। दिल में जैसे अनी सी चुभी। दुर्रे मखनून, उसके लबों ने बेआवाज़ जुम्बिश की। वो चंद सानिये दूर से उसे यूं ही देखता रहा और फिर यकदम मंजर धुंधलाने लगा। उस धुंध के पार उसने देखने की कोशिश की, मगर जब कामयाबी ना हुई तो वो बोझल दिल लिए पलट गया। वो तो यूं भी तकलीफ़ में थी, वो उसे मज़ीद दुखी नहीं कर सकता था। उसे इल्म था, वो जानता था कि दुर्रे मखनून उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेगी, सो उसे इस तकलीफ़ में डालना भी नहीं चाहिए।